Okay, so now we are going to discuss about this thing, understanding the observable list interface. It's an interface. Okay, uh, and then why we don't instantiate a standard array list in an observable list handle. And then next question, why we need a dynamically created array list class and instantiate that instead. Okay. তো সেটা বোঝার জন্য আমাদের কিছু documentation আমরা দেখব. One is the observable list interface, another is the standard array list. Okay, so this is the standard array list that we get from the library. Okay, now এই আলোচনাটা শুরু করার আগে we need to ask a question, that is does a regular array list such as string list content is continuously monitored by an fxml node such as label or table view, whatever the node is, to keep the view automatically updated at all time according to the content of an regular array list. What is your answer? স্টুড লিস্ট দিয়ে দিই, হ্যাঁ হ্যাঁ, টেবিল ভিউ বা লেভেল যেটাই হোক, ধরেন একটা লেভেলে আপনি অ্যারে লিস্টের কন্টেন্ট গুলো দেখাবেন। এখন কথা হলো যে লেভেল নিজে কি অ্যারে লিস্টটাকে স্টুড লিস্টকে মনিটর করতে থাকে কিনা কন্টিনিউয়াসলি টু আপডেট ইটস কন্টেন্ট। আমি তাকে করাই, সে নিজে নিজে করে না, রাইট? তাহলে অ্যান্সার কি হবে? অ্যান্সার কি হবে? নো, নো, বিগ নো, তাই না? হ্যাঁ, তো তাহলে এইটা একটা বিগ নো। তো তাহলে we need to trigger an event. So for std list we need to trigger an event such as clicking load button, okay, to update the view, তাই না? Yes or no? Okay, because regular by standard array list is not observable. Okay, তাহলে standard array list is not observable এই কারণে। ঠিক আছে, now to make an array list observable we need some methods associated with it, right? We need some extra methods related to observing the content, right?
relating to observing the content, okay, by FXML nodes. এখন যেহেতু অ্যারে লিস্ট মাত্রই তো অবজারভেবল না, সেটা আমরা চাইতেও পারি নাও চাইতে পারি। যেমন লিস্টে আপনাদের মিডে অনেকে যেটা চেষ্টা করছে বা জিজ্ঞাসা করছে, স্যার আমি অ্যাড বাটন ক্লিক করলে টেবিলে দেখাবো কিনা। এই কোশ্চেনটা কেন করছে তারা? আমাদের কোশ্চেনের প্যাটার্নটা কি ছিল? ইউ অ্যাকুমুলেট দ্য অবজেক্টস ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, then we will load in the table after filtering according to the filtered parameter a particular object will be loaded or not. So এটা পরের ব্যাপার, আমি লোড বাটন ক্লিক না করলে কিছুই লোড হবে না। So therefore you accumulate the objects in the array list, এটাই ছিল ফরম্যাট। কিন্তু তারপরেও কিছু স্টুডেন্টস জিজ্ঞাসা, স্যার অ্যাড বাটন দিলে টেবিলে দেখাই দেই। এই কোশ্চেনটা করার কারণ হলো পুরনো কোশ্চেনে মিডে ওইটাই চাওয়া হয়েছিল, তারা ওইটা মুখস্থ মতো করে আসছে ফ্রেমওয়ার্কটা, এখন তারা ওইটাই করতে চায়। কিন্তু না, এটা করলে তো আপনি জিরো পাবেন, কারণ আপনাকে বুঝে কাজ করতে হবে, একটা প্যাটার্ন মুখস্থ করে তো ওটা চাপায় দেওয়া যাবে না। তো তাহলে হ্যাঁ, এটার কারণটা হলো বিকজ রেগুলার অ্যারে লিস্ট ইজ নট অবজারভেবল। কারণটা কি? না, কারণটা হলো বিকজ we may not always want an array list as observable. আমরা সবসময় এটা নাও চাইতে পারি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা চাই না, তাই না? এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট ইজ নট অবজারভেবল। তাহলে to make an array list observable, we need some extra methods relating to observing the content of array list by the FXML node. এই কারণে to ensure having those methods, array list needs to inherit those methods from observable interface. Okay? Inherit those methods from observable interface. Okay? তাহলে এটাকে আমরা বুঝতে পারলাম। কথা বলেন। However, standard array list does not inherit them. For natural reason, standard array list we inherit, which import from library, does not implement observable list. তাহলে তো সব অ্যারে লিস্টই অবজারভেবল হবে, সেটা তো আমরা চাই না সবসময়, তাই না? তো আমরা যদি একটু দেখি, খেয়াল করেন, এই যে অবজারভেবল লিস্ট কিন্তু একটা ইন্টারফেস, এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ওকে, এবং এই মেথড সামারিতে গেলে এই যে দিস আর দ্য মেথডস ইউজড বাই দ্য, এই যে লিসনার, ওকে, অ্যাড লিসনার, ওকে, রিমুভ লিসনার, রিটেন অল, তাই না? এখানে আরো কিছু ইনহেরিটেড মেথড আছে ইন্টারফেসে। তো
তো যার কারণে এই মেথডগুলো ইউজ করতে হয় টু কন্টিনিউয়াসলি অবজার্ভ দ্য কন্টেন্ট চেঞ্জ ইন দ্য implementing class of the observable list. এখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট কিন্তু ডাজ নট ইমপ্লিমেন্টস observable list. দেখেন পাবলিক ক্লাস অ্যারে লিস্ট এক্সটেন্ডস অ্যাবস্ট্রাক্ট লিস্ট implements list random access clonable serializable but not observable list. ঠিক আছে? ইন্টারফেস ইন্টারফেস কি? যেখানে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড রাখবেন। তাহলে অবজারভেবল লিস্ট আপনি ট্যাক্স পেয়ার একটা ইন্টারফেস কেন? আপনি বলতেছেন যে সাবমিট ট্যাক্স রিপোর্ট। কেউ যদি নিজেকে দাবি করে যে আমি একজন ট্যাক্স পেয়ার, তাহলে তাকে জানতে হবে কিভাবে ট্যাক্স রিপোর্ট ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করে, না হলে সে ক্লেম করতে পারবে না আমি ট্যাক্স পেয়ার। তা আপনি যখন বলতেছেন যে এমপ্লয়ি ইমপ্লিমেন্টস ট্যাক্স পেয়ার, তার মানে ইজ এ রিলেশন হচ্ছে এমপ্লয়ি ইজ এ ট্যাক্স পেয়ার। সাপ্লায়ার যখন বলতেছে যে পাবলিক ক্লাস সাপ্লায়ার ইমপ্লিমেন্টস ট্যাক্স পেয়ার, সাপ্লায়ার ক্লেম করছে আই এম এ ট্যাক্স পেয়ার। সো ট্যাক্স পেয়ার ইন্টারফেস বলছে ওকে ইউ ওয়ান্ট টু claim yourself as type of me, so you must know how to submit tax return. So সে তখন abstract method ধরাই দিবে। এখন তুমি জানো কিভাবে তুমি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবা, ইউ ইমপ্লিমেন্ট, কিন্তু এটা থাকতে হবে তোমার। এই ফাংশনালিটি মাস্ট বি দেয়ার উইথ ইউ if you want to claim yourself as one of my type is a relationship. So if employee claims to be a taxpayer, employee claims মানে তার সাবক্লাস গুলো ক্লেম করছে, তার মানে ফ্যাকাল্টি, অ্যাকাউন্টেন্ট, লাইব্রেরি এক্সিকিউটিভ, রেজিস্ট্রার, এরা সবাই যদি ক্লেম করে যে আই এম এ ট্যাক্স পেয়ার, তাহলে ট্যাক্স পেয়ার ইন্টারভিউ বলছে ওয়েল দেন ইউ মাস্ট নো হাউ টু সাবমিট ট্যাক্স রিটার্ন। সো সে তখন অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড গছায় দিবে। তো এখন কোনো একটা কালেকশন যদি বলে আই এম অবজারভেবল, আমাকে অবজার্ভ করা যাবে ফর অটোমেটিক আপডেশন বাই দ্য এফএক্সএমএল ল, তো তখন অবজারভেবল লিস্ট বলতেছে ওকে ইউ মাস্ট হ্যাভ দোজ লিসনার মেথডস যেগুলো এফএক্সএমএল নোড ইউজ করবে। বুঝতে পেরেছেন? তা এখন নর্মাল অ্যারে লিস্ট তো অবজারভেবল না, কারণ অ্যারে লিস্ট মাত্রই অবজারভেবল, বিষয়টা তো তা না। আমি তো ইন্টারনালি ডাটা হোল্ড করার জন্য অ্যারে লিস্ট ইউজ করতে পারি, যেটা আমরা মিড টার্মেই করেছি। তো তখন সবই অবজারভেবল হলে তো হবে না, নন অবজারভেবল কালেকশনও তো আমার লাগবে। এই জন্য কালেকশনস গুলো নর্মালি অবজারভেবল না, কারণ কালেকশনস ক্যান বি ইউজড as a non-observable collection as well as an observable collection. By default, they do not implement observable list interface. Is that clear? তো তাহলে এখন আমি যদি এখন দেখেন যখন ইনহেরিটেন্স করছি আমরা, সোর্সের হ্যান্ডেল দিয়ে নতুন ক্লাসকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করা যায়। উই হ্যাভ সিন দ্য ডেমো যে ইউজার হ্যান্ডেল দিয়ে আমরা স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টিকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পেরেছি। আমরা এটাও দেখেছি যে ইন্টারফেসের হ্যান্ডেল দিয়েও আমরা এই ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাসকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পেরেছি। সো আমরা রিসার্চার হ্যান্ডেল ইউজ করেছিলাম, সরি ট্যাক্স পেয়ার হ্যান্ডেল ইউজ করেছিলাম, যে T1 ইকুয়াল টু নিউ ফ্যাকাল্টি, T2 ইকুয়াল টু নিউ অ্যাকাউন্টেন্ট, রাইট, T3 ইকুয়াল টু নিউ সাপ্লায়ার, এগুলো আমরা করেছিলাম কারণ তারা সবাই ট্যাক্স পেয়ারের সাথে একটা ইনহেরিটেন্সের ইজি রিলেশনশিপে গিয়েছে by implementing the interface, okay, by inheriting the interface. তো এখানেও এখন আমার কোন অ্যারে লিস্টটাকে আমি অবজারভেবল করতে চাই, যেই অ্যারে লিস্টটা এফএক্সএমএল নোড তার ইন্টারনাল কালেকশন হিসাবে ইউজ করে। খেয়াল করেন আপনি কম্বো বক্সে আইটেমগুলো কোথায় অ্যাড করেন? অ্যারে লিস্ট, ওর ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট আছে ওটার নাম কি? আইটেমস। আপনি আইটেমসে অ্যাড করেন। আপনি কি কম্বো বক্সের ভিজুয়াল কোনো কিছুতে অ্যাড করেন? না, আপনি আইটেমসে অ্যাড করেন। কম্বো বক্স নিজে তার ওই ইন্টারনাল অ্যারে লিস্টটাকে সবসময় মনিটর করে, অবজার্ভ করে ইউজিং দোজ লিসনার মেথডস, ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইট আপডেটস দ্য ভিউ অ্যাট অল টাইমস। টেবিলে ভেতরেও একটা অ্যারে লিস্ট আছে, তা আপনি টেবিলে যখন অ্যাড করেন যে টেবিল ভিউ আইডি ডট গেট আইটেমস ডট অ্যাড, ইউ আর অ্যাডিং ইউর অবজেক্ট হোয়ার? টেবিলের ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট আছে সেইটাতে, তাই না? তো সেইটাতে যখন আপনি অ্যাড করেন আমরা সাথে সাথে দেখি টেবিলে রো চলে আসতেছে। টেবিলে
শো রো বা এই ধরনের কোনো মেথড তো আমরা ইউজ করি না। আমরা শুধু অ্যারে লিস্টে অবজেক্টটা দিয়ে দিই এবং দেখি যে সাথে সাথে টেবিলে রো চলে আসছে। অ্যারে লিস্ট থেকে একটা অবজেক্ট আপনি রিমুভ করে ফেলেন, টেবিল থেকে ওই রো চলে যাবে। তাহলে এই এফএক্সএমএল নোডস যারা ইন্টারনাল কালেকশন হিসাবে অবজারভেবল লিস্ট ইউজ করে, তাদের অ্যারে লিস্ট গুলো অবজারভেবল হতে হবে। কিন্তু এই টেবিলের বাইরে, কম্বো বক্সের বাইরে বা যে সমস্ত এফএক্সএমএল নোডের ভেতরে কালেকশন হিসাবে অ্যারে লিস্ট আছে, তাদের বাইরে আমি নিজে প্রোগ্রামার হিসাবে যদি একটা অ্যারে লিস্ট ডিক্লেয়ার করি ইকুয়াল টু নিউ অ্যারে লিস্ট, ওইটা কিন্তু অবজারভেবল না। ওকে, এখন আমরা যদি কম্বো বক্স এবং কোন একটা দেখি বা টেবিল ভিউ যেটাই দেখি না কেন, ওর ভেতরে যে আইটেমসটা আছে, ধরেন আমি যদি কম্বো বক্স ক্লাসটাই এখানে খুলি, ওকে, এখন আমার যদি গেট আইটেমস আমাকে কি রিটার্ন করে? আইটেম গুলা না, গেট আইডি আমাকে কি রিটার্ন করে? আইডি। তাহলে আইডিটা কি? ফিল্ড। গেট দিয়ে শুরু মানে এটা গেটের মেথড, এটা ভুলে গেলে তো হবে না। তাহলে গেট আইটেমস মানে আমার একটা ফিল্ড আছে যার নাম হচ্ছে আইটেমস, ওইটাকে সে রিটার্ন করে। সেটা কি? হ্যাঁ, সেই ফিল্ডের টাইপটা কি? হ্যাঁ, কম্বো বক্সের গেট আইটেমস আমাকে কি রিটার্ন করে? না, ক্লায়েন্ট কম্বো বক্স। তাইলে ডিপার্টমেন্ট কম্বো বক্স ডট গেট আইটেমস, তাহলে গেট আইটেমস আমাকে কি রিটার্ন করবে? অ্যারে লিস্ট। কোন অ্যারে লিস্ট? যেটা কম্বো বক্সের ভেতরে আছে। কিন্তু সেটা কি স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট নাকি যে অ্যারে লিস্ট অবজারভেবল লিস্টকে ইনহেরিট করে সেই অ্যারে লিস্ট? হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড না, স্ট্যান্ডার্ড হইলে তো এটা অবজারভেবল হবে না। স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট ইজ নট অবজারভেবল। না, কারণ স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্টের তো লিসনার মেথড নাই। আপনাকে অবজার্ভ করতে হলে লিসনার মেথড লাগবে। তাহলে লিসনার মেথড একটা ক্লাসে কখন থাকবে? যখন তাকে ফোর্স করা হবে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হিসাবে সে যখন ইনহেরিট করবে ফ্রম দ্য অবজারভেবল লিস্ট ইন্টারফেস। তাহলে কম্বো বক্সে যে অ্যারে লিস্টটা আছে, এখন ধরেন আমার একটা ফিল্ডের টাইপ যদি ইন্টিজার হয়, তাহলে গেট ধরেন আইডি, গেট আইডি রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? তার মানে ইন্টিজার না, আইডি তো রিটার্ন টাইপ না, আইডি কে সে রিটার্ন করবে ইন্টিজার। আমার গেটার মেথডের নাম যদি হয় গেট নেম, হোয়াট শুড বি দ্য রিটার্ন টাইপ অফ গেট নেম? স্ট্রিং। আমার গেটার মেথডের নাম যদি হয় গেট ডেট অফ বার্থ, তাহলে রিটার্ন টাইপ কি হবে? লোকাল ডেট। তাইলে কম্বো বক্সের যে গেট আইটেমস, ওটা রিটার্ন টাইপ কি হবে? অ্যারে লিস্ট মানেই তো স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট না, অবজারভেবল লিস্ট। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যদি মেথডে যাই, দেখেন এই যে গেট আইটেমস, এই যে, তার মানে রিটার্ন টাইপের হ্যান্ডেল হচ্ছে ইন্টারফেস টাইপ, কিন্তু ইন্টারফেসের তো আর ইনস্ট্যান্স হয় না। ইনস্ট্যান্স হয় হচ্ছে ওর যে ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাস সেটা। ট্যাক্সেবলের তো আর ইনস্ট্যান্স হয় না, ইনস্ট্যান্স হবে ফ্যাকাল্টি, অ্যাকাউন্টেন্ট, সাপ্লায়ার। তাহলে রিটার্ন টাইপ যদি ট্যাক্সেবল হয়, তাহলে আসলে আপনি কি রিটার্ন করতে পারবেন? হয় ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স, অথবা অ্যাকাউন্টেন্ট ইনস্ট্যান্স, অথবা সাপ্লায়ার ইনস্ট্যান্স। তা আপনার যদি একটা মেথড থাকে ট্যাক্স পেয়ার ইন্টারফেসে যে গেট ট্যাক্স পেয়ার নেম বা গেট ট্যাক্স পেয়ার আইডি, তাহলে সে কি রিটার্ন করবে? একটা ইন্টিজার রিটার্ন করবে। কিন্তু যদি অবজেক্টটাই আমি চাই যে গেট ট্যাক্স পেয়ার ইনস্ট্যান্স, তাইলে রিটার্ন টাইপ কি হবে? ট্যাক্স পেয়ার। কিন্তু আপনি তো রিটার্ন ট্যাক্স পেয়ার করতে পারবেন না, রিটার্ন ফ্যাকাল্টি করতে হবে। মানে ইনস্ট্যান্স উইল বি আইদার ফ্যাকাল্টি অর অ্যাকাউন্টেন্ট অর সাপ্লায়ার অর হোয়াটএভার ইট ইজ। তো কম্বো বক্সের বা টেবিল ভিউর ক্ষেত্রে আমার যে অ্যারে লিস্ট,
সেই অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্সটা রিটার্ন হবে, কিন্তু রিটার্ন টাইপ হচ্ছে অবজারভেবল লিস্ট। ঠিক আছে? তো তাহলে আমি যে ডট অ্যাড করি না, কম্বো বক্স আইডি ডিপার্টমেন্ট কম্বো বক্স ডট গেট আইটেমস ডট অ্যাড, আসলে আমার ক্লায়েন্ট কিন্তু অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্স রিপ্রেজেন্টেড বাই অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেল। যেমন আপনি বলতেছেন ডাব্লিউ ডট ওভারহল, আপনার হ্যান্ডেল উইপন কিন্তু ইনস্ট্যান্স হচ্ছে পিস্তল সোর্ড গ্রেনেড। সেরকম ওই গেট আইটেম ডট অ্যাড, এটার ক্লায়েন্টের হ্যান্ডেল হচ্ছে অবজারভেবল লিস্ট, কিন্তু আসলে ওখানে একটা অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্স আছে। তো তাহলে আমি যখন একটা, এটা বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন নেক্সট কোশ্চেনে আসি। How can you add an item in your, ধর 10 ডিপার্টমেন্ট নেমস, আমি আর একটু স্পেসিফিক করে দিই, in a combo box handle department combo box. ওকে, এটা আপনি কিভাবে করতে পারবেন? তাহলে আমি 10টা ডিপার্টমেন্ট নেম অ্যাড করতে চাই। ওকে, how can you add okay 10 department names in a combo box handle called department combo box? এটার অ্যান্সার কি দিবেন আপনি? হ্যাঁ, তাহলে এটার অ্যান্সারে কি লিখবেন? ডিপার্টমেন্ট কম্বো বক্স ডট গেট আইটেমস ডট অ্যাড অল। ওকে, এটা আমরা করে থাকি। সো কেস 1 হচ্ছে এইটা, যেটা আমরা টিপিক্যাল। Now there also can be a case 2 where actually you can have your own array list outside and use the setter method set items. That also can be done. Okay, less common, but that also have use case. তাহলে কেস 2 তে গিয়ে আমরা যেটা করতে পারি যে have my own array list. Okay, মানে have my own observable array list which is observable okay, তো তাহলে instantiate my own array list which is observable in my own observable list handle and populate it. Then use setter method set items of combo box and supply my own observable list handle as parameter. এটাও তো হতে পারে, পারে না? বুঝছেন কিনা? সো ইনস্ট্যান্ট তাহলে কি হতে পারে কোডটা দেখে বুঝতে পারবেন। তাহলে আমি আমার নিজের একটা অবজারভেবল লিস্ট নিলাম, অবজারভেবল লিস্ট, এটাও তো জেনেরিক। ধরেন আমি এটা যেহেতু ডিপার্টমেন্ট স্ট্রিং, ওকে, তাহলে মাই লিস্ট
ওকে, মাই ওন লিস্ট, ঠিক আছে, ওন ডিপার্টমেন্ট লিস্ট। এখন এইটাতে আমি নিউ যদি করি যে মাই ওন ডিপার্টমেন্ট লিস্ট ইকুয়াল টু নিউ, কি হবে? অ্যারে লিস্ট। ওকে, অফ স্ট্রিং, এটাই তো আপনি বলতেন, বাট এটা আসলে করা যাবে না। কেন? রেগুলার অ্যারে লিস্ট, আপনি যখনই বলবেন নিউ অ্যারে লিস্ট, ইটস রেগুলার অ্যারে লিস্ট। স্ট্রাইক থ্রুটা কোথায়? টেক্সট। কেন এটা করা যাবে না? cause can't do this, okay? কারণ হলো রেগুলার অ্যারে লিস্ট ডাজ নট ইমপ্লিমেন্ট অবজারভেবল লিস্ট। তাহলে অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেল দিবেন কি করে? ইজি রিলেশন না হলে তো সোর্সের হ্যান্ডেল ইউজ করা যাবে না। আপনি এখানে অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেলটাকে সোর্স টাইপের হ্যান্ডেল, যেমন উইপন টাইপের হ্যান্ডেল, ইউজার টাইপের হ্যান্ডেল, ট্যাক্স পেয়ারের হ্যান্ডেল, ওরকম একটা, তাহলে যাকে নিউ করবেন সে তো তাকে ইনহেরিট করতে হবে। তো স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট তো আর অবজারভেবল লিস্টকে ইনহেরিট করে না, তাই না? Does not implement observable list. Clear? তাইলে এটা করা যাবে না। তাইলে আমাকে কি করতে হবে? তাইলে আমাকে যেটা করতে হবে, my observable list, my own department list equal to new fx collections. fxml নোডের ভেতরে কালেকশন হিসেবে যে যারা থাকবে তাদেরকে তৈরি করার জন্য একটা ক্লাস। না, এটা একটা ক্লাস। ও নিজে কোনো কালেকশন না, ও কালেকশন বানায় ফর এফএক্স নোড, এই জন্য এটার নাম হয়েছে এফএক্স কালেকশনস। ওকে, বাট আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে? সো আমি আপনাকে দেখাই। তাহলে আমাদের যে কমো বক্স কি ছিল এখানে কোনো, আমরা যদি দেখি কেস 2টা অ্যানালাইজ করে, লেটস সে কমন ড্যাশবোর্ড কন্ট্রোলার, তাহলে কমন ড্যাশবোর্ড কন্ট্রোলারের ইনিশিয়ালাইজে আমাদের এটাতে নাই, কিন্তু ওই যে চার্টেরটাতে ছিল, তাই না? আমরা যে স্টুডেন্ট না ইনিশিয়ালাইজ কোথায়? এই যে আমরা ফ্যাকাল্টি না স্টুডেন্ট না অ্যাকাউন্টেন্ট সিলেক্ট করব চার্ট জেনারেট করার জন্য, এটা দেখছি না আমরা। তাহলে এটা তো আমি তাহলে এখানে আমার কোন অ্যাপ্রোচটা ইউজ হয়েছে? না, ওই কেস 1 যে আমি এই কমা দিয়ে দিয়ে দিতে পারতাম, অথবা একটা অ্যারেতে নিয়ে অ্যারেটাও দিতে পারি অ্যাড অলে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমি অ্যাড অলের ক্লায়েন্ট হিসাবে আমার যে কমো বক্সের ভেতরে যে অ্যারে লিস্টটা আছে ওইটাকেই বের করে এনে ওইটার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এটা কেস 1, ঠিক আছে? তাহলে কেস 1, ঠিক আছে? কেস 2তে গিয়ে আমরা কি করতে পারি, যে এটা না করে আমি যেটা করতে পারি, আমি আমার নিজের একটা অবজারভেবল লিস্ট এখানে বানাতে পারি। তো অবজারভেবল লিস্ট, ওকে, স্ট্রিং my user list, okay, equal to new array list করা যাবে না। ওকে, তাইলে আমি আলাদাভাবে যদি দেখাই যে my list, my user list equal to new array list, এটা করা যাবে না। এরর দিচ্ছে, এর তো দিবেই, কারণ এর সাথে
এর ইজি রিলেশনশিপ নাই, তো কি করে আপনি এটার ইনস্ট্যান্সকে এই ইন্টারফেসের হ্যান্ডেলে দিবেন? ঠিক আছে, আচ্ছা। তো তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে এখন যেটা করতে হবে, এরর, কারণ নো ইজি রিলেশনশিপ। ওকে, আমাকে কি করতে হবে? মাই ইউজার লিস্ট ইকুয়াল টু এফএক্স কালেকশনস, এই যে চলে আসছে, ডট, এই যে এখন এইখান থেকে যে কালেকশনগুলো তৈরি হবে এগুলো এফএক্স নোডের ভেতরের কালেকশন হিসেবে থাকবে, সো দে আর অল অবজারভেবল। তাহলে এই যে অবজারভেবল কোন ধরনের লিস্ট, কোন ধরনের কালেকশন আমি চাই? অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট চাইতে পারি, তাই না? তারপরে এমটি অবজারভেবল লিস্ট চাইতে পারি। অবজারভেবল লিস্টের এখানে আবার প্যারামিটারের ওভারলোডেড ভার্সন আছে, আপনি কোনটা ইউজ করতে চান। হ্যাঁ, তারপরে আপনি অবজারভেবল সেট চাইতে পারেন, অবজারভেবল ম্যাপ চাইতে পারেন, অবজারভেবল ইন্টিজার অ্যারে চাইতে পারেন, অবজারভেবল হ্যাশ ম্যাপ চাইতে পারেন, তাই না? তো তাহলে আমরা কোনটা চাই? আমরা চাই আসলে অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট, যে স্ট্যান্ডার্ড অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট, এটা দিলেই হবে। তাহলে এই মেথডটা, এটা একটা স্ট্যাটিক মেথড, খেয়াল করেন, এফএক্স কালেকশনস ক্লাসের স্ট্যাটিক মেথড। এই মেথডের কাজ হলো, এই মেথডের নাম কি? অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট। সে এখন একটা অ্যারে লিস্ট ক্লাস নতুন করে বানাবে, লাইব্রেরিতে যেটা আছে ওইটা না। সে তখন কি করবে? যে একটা নতুন অ্যারে লিস্ট, এক্সটেন্স স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট, ইমপ্লিমেন্টস অবজারভেবল লিস্ট বলে সে একটা ক্লাস বানাবে, যেখানে সে লিসনার মেথডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে, অর্থাৎ অবজারভেবল লিস্টের যতগুলো মেথড আছে সেগুলোকে সে ইমপ্লিমেন্ট করবে। তাহলে ক্লাসটা সে বানাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে। Not only that, then it will create an instance of that newly created anonymous class and return that instance. তাহলে আমি আমার অবজারভেবল লিস্টের হ্যান্ডেলে একটা অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্স পেয়ে গেলাম, কিন্তু এটা রেগুলার অ্যারে লিস্ট না, এটা হচ্ছে সেই অ্যারে লিস্ট যে অবজারভেবল লিস্টকে ইমপ্লিমেন্ট করে। এইটাতে এখন আমি যদি অ্যাড করি, তাহলে মাই ইউজার লিস্ট ডট অ্যাড অল, কি ছিল? users, and then I can use the setter, যে combo box dot set items, not get items, ওর ভিতরে একটা array list আছে, I am replacing that array list with my own array list which is also observable. তাহলে observable array list আমি বাইরে ক্রিয়েট করে নিতে পারি, বা কেউ আমাকে দিতে পারে যে take this observable array list and use this to set your table or combo box, সেটাও তো হতে পারে। সবসময় যে শুধু গেট আইটেমস করে একটা একটা করে অ্যাড করবো তা তো না, কেউ তো আমাকে একটা লিস্টও দিয়ে দিতে পারে যে এই লিস্টটাই তুমি ইউজ করো কম্বো বক্সের জন্য বা টেবিল ভিউয়ের জন্য। তো তখন তো আমাকে বাইরে থেকে একটা অ্যারে লিস্ট সাপ্লাই দিতে হবে সেটারে, কিন্তু সেটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে লিস্ট হলে হবে না, সেটা অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট হতে হবে। ওই মেথড আমাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করে রিটার্ন করে, ওই যে এফএক্স কালেকশনস ডট অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট, ওই মেথডটা কি করে আমরা তো জানি না। ওই মেথডই ক্লাসটা বানায়, বানিয়ে সেটাকে নিউ করে সে ইনস্ট্যান্স রিটার্ন করে, যেটা আমার হ্যান্ডেলে চলে আসে। বুঝতে পারছেন? তাহলে এখানে আমি এখন আমার এই যে মাই ইউজার লিস্ট পাঠিয়ে দিতে পারি, দ্যাট অলসো উইল ওয়ার্ক। তাহলে এটা হচ্ছে আমার কেস 2। বুঝতে পারছেন? এখন আপনাদের এসওডিরা অনেক সময় টিউটোরিয়ালের শুরুতেই অবজারভেবল লিস্ট ইউজ করেন, বাইরে থেকে সাপ্লাই দেওয়াটা দেখায়, কিন্তু আপনাকে ইনহেরিটেন্স যদি আপনি না বুঝেন, ইন্টারফেস কি সেটা যদি না জানেন, তাহলে তো এটা আপনি মুখস্থ করবেন। সো আমরা ওদেরকে বলে দিয়েছি এইবার যে ডু নট ইউজ এক্সটার্নাল অবজারভেবল লিস্ট to set combo box or table view. Always get the array list and use add method.
কারণ তারা অ্যারে লিস্ট জানে। কিন্তু এখন যদি আমি বাইরে থেকে অবজারভার লিস্ট এইভাবে করে সাপ্লাই দেই, তাহলে তো আপনি মুখস্থ করতেন তখন। নাও ইউ নো হোয়াই ইট ইজ লাইক দ্যাট। কিন্তু এটা বুঝতে হলে তো আপনাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স, ইন্টারফেস এগুলো আগে বুঝে আসতে হবে, তাই না? সো দ্যাটস ওয়াই ওদেরকে আমরা এটা না করেছি, কারণ দ্যাট উইল ক্রিয়েট মোর কনফিউশন। অথবা আপনি মুখস্থ করে ফেলবেন সোজা। তো এখানে আমরা চাই না যে আপনারা কিছু মুখস্থ করেন, সবকিছু বুঝে করতে করেন। তাহলে এটা কি হবে, লং রানে এটা আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল। তো সিএসসি পড়তে আসছেন, নিজের একটা অ্যাসপাইরেশন আছে, তাই না? সেটা আপনার একটা you may want to reach the pinnacle of a company as a CEO, অথবা আপনি নিজেই এন্টারপ্রেনারিয়াল কিছু করতে চান। যেটাই করতে চান, আপনাকে তো আপনি এন্টারপ্রেনারিয়াল কিছু করেন, আর যদি আপনি টপ ম্যানেজমেন্টে যান, ইউ হ্যাভ টু লিড দ্য টিম। তো আপনি মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে তো টিম লিড করতে পারবেন না, তাই না? তো কাজেই আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিতে রিলেভেন্ট থাকতে হলে বুঝে কাজ করতে হবে, ওইটাই আমাদের অবজেক্টিভ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অবজারভার লিস্টের বিষয়টা। এনি কোশ্চেন? জি, আচ্ছা। আপনি কি করেন কিবোর্ডে? ও ক্লাস বানাচ্ছেন, এই কোর্সের কাজই করতেছেন, ওকে। তাহলে দেখেন এটাও কিন্তু কাজ করবে, ঠিক আছে? আমি যদি এখন এটা রান করি, দিস অলসো উইল ওয়ার্ক। কেস 2 তে আমি তো আমার এই যে দেখেন, এই যে এটাও কাজ করতেছে, এটা হচ্ছে কেস 2। বাইরে থেকে আমি অবজারভার লিস্ট সাপ্লাই দিয়েছি, তাহলে অবজারভার লিস্ট, এমটি অবজারভার লিস্ট যদি সেট করি, লাভ কি? তাহলে আমাকে তো একটা এমন একটা অবজারভার লিস্ট পাঠাইতে হবে সেটারে, যে অবজারভার লিস্টে ডাটা আছে। তো অবজারভার লিস্টটাকে আমরা অ্যাড অল করে নিলাম। আপনি গেট আইটেমস ডট অ্যাড অল করতেন, সেটা না করে আমার যে এফএক্সআই, আমার যে ভেরিয়েবল ডট অ্যাড অল। তাহলে আমি তো নিজে বাইরে একটা অবজারভার লিস্ট হ্যান্ডেলের মধ্যে একটা অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্স আছে, ওইটাতে আগে অ্যাড করে নিতে হবে না? অ্যাড না করে যদি সেটারে পাঠাই দেই, তাহলে তো সেটারে এমটি লিস্ট চলে যাবে, তাহলে তো আর আমার লাভ নাই। তাহলে লিস্টটাকে আগে পপুলেট করে নিয়ে ওইটাকে আমি সেটারে যদি দিয়ে দিই, কম্বো বক্সের সেটারে, তাহলে কি হবে, কম্বো বক্সের ভেতরে অলরেডি একটা অ্যারে লিস্ট কিন্তু আছে, সেটাকে সে আমার পাঠানোটা দিয়ে রিপ্লেস করবে। যেমন আপনার আইডি, ধরেন আপনার অ্যাড্রেস একটা ফিল্ড, ওখানে একটা অ্যাড্রেস অলরেডি আছে, কিন্তু আপনি যদি বলেন আসিফ ডট সেট অ্যাড্রেস, নতুন একটা অ্যাড্রেস দেন, তাহলে অ্যাড্রেসটা রিপ্লেস হয়ে যাবে না? এটাও তাই হবে। এখন সেই কম্বো বক্সের ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট, সেটা এমটি থাকতে পারে বা পুরনো ডাটা থাকতে পারে, যাই হোক, এমটি হোক আর পুরনো ডাটা থাকুক, সেটাকে রিপ্লেস করে দিবে আমার পাঠানো অ্যারে লিস্ট দিয়ে। তাইলে আমি সেট আইটেমসে, গেট আইটেমস না কিন্তু সেট আইটেমস, আমি একটা অ্যারে লিস্ট পাঠাবো। কিন্তু যে কোনো অ্যারে লিস্ট পাঠাইলে তো হবে না, সেটা একটা অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট হইতে হবে, রিপ্রেজেন্টেড বাই এ অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেল। তা আমরা সেটাই করেছি। তা আমরা এখানে একটা অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেলে আমাদের এই যে একটা অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেল নিলাম, সেখানে আমি নিউ অ্যারে লিস্ট করতে পারবো না, কিন্তু এফএক্স কালেকশনস আমাকে সেই অ্যারে লিস্ট ইনস্ট্যান্সটা সাপ্লাই দিবে, যেখানে লিসনার মেথডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমার তৈরি করা একটা অ্যারে লিস্ট রিপ্রেজেন্টেড বাই অবজারভেবল লিস্ট হ্যান্ডেল। এখানে আমি আমার যে ইউজারের নামগুলো, সেগুলো এখানে আপনি একটা এটাও দিতে পারতেন, কমা দিয়ে দিয়ে এটাও দিতে পারতেন, আপনার যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, ইউ কুড অলসো ডু দিস। আপনি এখানে এটাও দিতে পারতেন। অ্যাড হলে তো আমরা এইভাবেই দিই, মিডে আপনারা এইভাবেই দিচ্ছেন, একটা একটা করে কমা দিয়ে। কিন্তু আপনার যদি একটা অ্যারে তৈরি করা থাকে, সেটাও দিতে পারেন, তাই না? আমার তো এখানে একটা অ্যারে তৈরি করাই আছে, তা আমি অ্যারেটাও দিয়ে দিতে পারি, দুইটাই পসিবল। তো আমার অ্যারে লিস্ট রেডি, এখন আমি সেটারে আমার অ্যারে লিস্ট দিয়ে দিলাম। তাহলে ভেতরের যে অ্যারে লিস্ট ছিল, সেটা রিপ্লেস হয়ে গেল মাই ইউজার লিস্ট দিয়ে। তো এইটার ইউজটা কম, কিন্তু এটারও প্র্যাকটিক্যাল ইউজ থাকতে পারে, প্রোভাইডেড কনটেক্সটটাই এমন যে আপনি একটা অ্যারে লিস্ট কোনো এক জায়গা থেকে রিট্রিভ করলেন, ওইটাকে আবার কম্বো বক্সে দিয়ে দিলেন, হতে পারে না? তো তখন আপনাকে কেস 2 তে যেতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? না না, আপনার যে মিডে ছিল, আপনাদের তো সহজ করে দিছি, যে আপনার একটা কম্বো বক্স ছিল,
কি ছিল আপনাদের সেশনে মডেল ক্লাস কি ছিল? ট্যাক্স পেয়ার, তাই না? ফিল্টার করতে বলা হয়েছে কি দিয়ে? প্রফেশন। তাইলে আপনি যখন ট্যাক্স পেয়ার ক্রিয়েট করছেন, প্রফেশন গুলো কি কম্বো বক্স থেকে সিলেক্ট করছেন না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে প্রফেশনটা তো আপনি কম্বো বক্স থেকে সিলেক্ট করছেন নিউ ট্যাক্স পেয়ার করার জন্য, ওইটা একটা কম্বো বক্স ছিল। আবার ফিল্টার ট্যাক্স পেয়ার কম্বো বক্সও একটা ছিল। তো ওইটার আইটেমস গুলো কি করছেন? ওইটাও তো আপনি অ্যাড করছেন একটা একটা করে, কিন্তু এটা তো আপনি ম্যানুয়ালি করছেন কাজটা, দুইটাই কেস ওয়ান। কিন্তু আপনি ফিল্টার ট্যাক্স পেয়ারে করতে পারতেন কি, যে কম্বো বক্স ওয়ান ডট গেট আইটেমস সেটাই চলে যাবে না আপনার এক্সটার্নাল অবজারভেবল লিস্টের অ্যাড অলে, বা ইকুয়াল টু দিলেও হইতো। ঠিক আছে, তাইলে আপনি এটা করতে পারতেন। তাহলে এই কোশ্চেনটা আনি এখন, নেক্সট কোশ্চেন, যে হোয়াট ইফ প্রফেশন is a field of model class and you get the field value from a combo box called profession combo box. Okay, so assume তাহলে এটা হলো। এখন আমি কি করব, এখন আমি এটা করতে না বলে নোট বলি। আচ্ছা, এখন also there is another combo box to filter objects by profession, okay, called filter profession combo box. তাহলে আপনার একটা আছে প্রফেশন কম্বো বক্স, and now you have a filter profession combo box. এখন আপনি কি করছেন, in your midterm you did something as follows. কি করছেন, যে প্রফেশন কম্বো বক্স ডট গেট আইটেমস, হ্যাঁ, ডট অ্যাড অল, ওকে, এইখানে আপনি অ্যাড করছেন। কি অ্যাড করছেন, ধরেন আপনি বললেন এক্সিকিউটিভ, ওকে, ডক্টর, ওকে, লয়ার, লয়ার স্পেলিং কি, লয়ার, ওয়াইয়ার, হ্যাঁ, এরকম, রাইট। এন্ড অলসো পরেরটাও আপনি তাই করছেন, যে ফিল্টার তাই করছেন না? তো বেটার অ্যাপ্রোচ কি হতে পারত, কেস 2, বেটার অ্যাপ্রোচ কেস 2, এটা আপনি করেন। এটা করার পরে এটা কি করবেন, ইকুয়াল টু
profession combo box dot get items. প্রফেশনাল কম্বো বক্স তো না আপনার একটা নিজের অবজারভেবল লিস্ট। ওকে, আপনি এক জায়গায় অ্যাড করলেই হচ্ছে, কারণ আপনি দুই জায়গায় রিপিট করতে গিয়ে এখানে তো একটা বাদ পড়ে যেতে পারে, স্পেলিং মিস্টেক হতে পারে, তাই না? এখন আর তা হওয়ার সুযোগ নাই, প্রথমটাতে যা আছে পরেরটাতে আপনি তাই দিচ্ছেন। So guarantees the both combo box will have same content. Okay, তাহলে এটাকে একটা কেস টু ইউজ না? তাহলে আমাদের অবজারভেবল লিস্ট আমরা বুঝতে পারব। এনি কোশ্চেন? 10 মিনিট সময় আছে, তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল। এখন আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হলো যে হোয়াট ডু মিন বাই মাস্টার ক্লাস অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন ক্লাস। এটা আমরা শুরু করি, শেষ করতে না পারলে লিখে রাখবেন, নেক্সট ক্লাস আমাকে রিমাইন্ড দিবেন। আপনারা লিখে রাখেন, রিমাইন্ডার কেউ দেন না কখন। স্যার গত ক্লাসে বলছি দেন, মনে পড়তেছে না, দিলে ভালো। লাস্ট ক্লাসে একটা ব্র্যাকেট ইউনিট ছিল, এটা ভাবছি লাস্টে বলবো। বলছিলেন? পুরোটা পর লাস্টে বলবো, এটা ফিক্স করো। আচ্ছা, এগুলো আজকে পরের সেকশন আলাপ হবে, সো আমি এখানে দিয়ে ফেলতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তা এখন দেখেন যে মাস্টার ক্লাস ভার্সেস নন মাস্টার ক্লাস। ওকে, মাস্টার ক্লাস হলো দ্য ক্লাস হুইচ হ্যাজ এ ইউনিক ফিল্ড। ওকে, এটা থাকবে তার, and the growth instance volume is under control or insignificant. Also, there is no redundant field. তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে what is redundant field, তাই না? ওকে, no redundant foreign field. ওকে,
has a unique field considered as primary field. Okay. আপনি কি পরের সেকশন? ও, তো তাহলে এক্সাম্পল বলেন। তাহলে এক্সাম্পলে যদি আসি, পাবলিক ক্লাস বুক, তাহলে এখানে আমার ফিল্ড কি হতে পারে? বা ধরেন আমি যদি বলি যে পাবলিক ক্লাস সিটিজেন, তাহলে আপনার ফিল্ড কি হতে পারে? আপনার এনআইডি হতে পারে, পাবলিক লং এনআইডি, তারপর এটা লং লং হতে পারে, যদি এটা 16 ডিজিট হয় লং লং হতে পারে এনআইডি। তারপরে আপনার পাসপোর্ট নাম্বার হতে পারে, তাহলে পাবলিক স্ট্রিং নেম পাসপোর্ট নাম্বার, ওকে, অ্যাড্রেস, জেন্ডার, এটসেট্রা, তাই না? পাবলিক লোকাল ডেট, ডেট অফ বার্থ, তাই না? তো ডেট অফ বার্থ, জেন্ডার, আপনার নাম, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, এগুলো থাকে। ওকে, আরো আপনি অ্যাড করতে পারেন, অ্যাড্রেস আছে। ওকে, এখন ইউনিক ফিল্ড কোনগুলো? আপনাকে যদি কোশ্চেন করা হয়, আচ্ছা আগে বলেন যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউনিক ফিল্ড? ইউনিক ফিল্ড কথাটার মানে কি, এটা আগে আপনি আমাকে বলেন। কথাটা ক্লিয়ার হইল না। না, ফিল্ড ইউনিক কথাটার মানে কি? এই ক্লাসের ফিল্ড তো এটা, কিন্তু এই ফিল্ডটা ইউনিক অথবা এই ফিল্ডটা ইউনিক না, এটার মানে কি? Yes, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সের জন্য the field value will be unique. তাহলে এটার আনসার কি হবে? The field value, the value of this field will be unique for all instances. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের যে এক্সাম্পল, ওখানে তাহলে ইউনিক ফিল্ড কি হবে? সো ইন বুক ক্লাস ইউনিক ফিল্ড কারা? কারা বলেন? এনআইডি কি ইউনিক অর নট? কেন? দুইটা সিটিজেন ইনস্ট্যান্সের এনআইডি ভ্যালু কখনোই সেম হবে না। পাসপোর্ট নাম্বার কি ইউনিক? দুইটা সিটিজেনের পাসপোর্ট নাম্বার কখনোই সেম হবে না। আর কি ইউনিক আছে এখানে?
ডেট অফ বার্থ দুইজনের ডেট অফ বার্থ তো সেম হইতে পারে, তো তাহলে আপনার এখানে দুইটা ইউনিক ফিল্ড, তাই না? So now we need to choose one of those unique fields as a primary field. Okay? তো এখন প্রশ্ন হলো যে what is primary field? যেটা দিয়ে আইডেন্টিফাই করবে কোন জায়গায় ঠিক। What is primary field? It is a field, first of all, has to be unique. প্রথম শর্ত হলো it has to be a unique field, one of the unique fields. In the class, and this is the field chosen to search and identify an instance. Okay? তো তাহলে এই যে আপনি ফিল্টার করতেছেন, আপনি সার্চ করতেছেন না, সার্চ করেন নাই, ট্যাক্স পেয়ার কোন ফিল্ড দিয়ে সার্চ করছেন? আপনি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ট্যাক্স পেয়ারকে সার্চ করেন নাই, আপনি শুধু দেখছেন যে এটার ভ্যালু এটা কিনা। কিন্তু আপনাকে যদি বলা হতো যে ফাইন্ড whether this taxpayer if found show me the taxpayer info, আপনি একটা আইডি দিয়ে দিলেন, তো তখন আইডি দিয়ে সার্চ করতে হবে না? সার্চ করে যদি আমি ট্যাক্স পেয়ারটা পাই, আই ক্যান শো দ্যাট ইনফরমেশন, বাট আইডি ইজ এ ইউনিক ফিল্ড। কিন্তু আমি যদি বলতাম যে একটা জেন্ডার দিয়ে যদি বলতাম যে মেল শো মি দ্য ইনফো, তাহলে তো আপনি নির্দিষ্ট কোনো ইনস্ট্যান্সকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেন না, তাহলে আপনাকে সব মেল দেখাইতে হতো। একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট আপনি খুঁজে বের করতে গেলে একটা ইউনিক ফিল্ড লাগবে। সো ইউ মে হ্যাভ মাল্টিপল ইউনিক ফিল্ডস, সো হুইচ ওয়ান ইউ ডেজিগনেট, that is the primary field. Okay? Okay? Which is chosen by the programmer. Okay? Designer. ঠিক আছে? One of the unique fields if there are multiples. If multiples exist. একটা থাকলে দুইটাই নেবেন। তাহলে আমার এনআইডি দিয়েও আমি সার্চ করতে পারি, পাসপোর্ট নাম্বার দিয়েও সিটিজেনকে সার্চ করতে পারি, দুইটাতেই পাওয়া যাবে এই সিটিজেন, এই পাসপোর্ট নাম্বারের সিটিজেন আছে বা নাই, বা এই এনআইডি সিটিজেন আছে বা নাই। কিন্তু আমি তো দুইটা ইউজ করবো না, আমাকে একটা চুজ করতে হবে। তো যেটাকে আমি চুজ করব যে পারপাসে, তখন সেটা প্রাইমারি ফিল্ড। বা আপনি যখন ডাটাবেস ডিজাইন করবেন, সেখানে আপনাকে একটা এন্টিটি যেটা ক্লাসের ইকুইভ্যালেন্ট বলতে হবে, যেটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি ফিল্ড। আমরা প্রাইমারি ফিল্ড, বা আপনি ওখানে বলুন প্রাইমারি কি। ওকে? তাহলে যে ক্লাসে আমার ইউনিক ফিল্ড থাকবে এবং কোনো রিডান্ডেন্ট ফরেন ফিল্ড থাকবে না। তাহলে এখন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ ফরেন ফিল্ড? কতক্ষণ সময় আছে? 3 মিনিট। না, মানে ওদের শুরু হতে 3 মিনিট, আপনাদের শেষ কিন্তু ওদের শুরু হইতে 3 মিনিট। সাইরা দিচ্ছি কিন্তু জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে আমরা শুরু করব, মনে করাই দেন, লিখে রাখেন, টু স্টার্ট ফ্রম ফরেন ফিল্ড।
কিন্তু যাওয়ার আগে একটু বলে যান হোয়াট ইজ ফরেন ফিল্ড। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো ডিবিএমএস করছেন, বাকিরা তো করে নাই। কমন সেন্স থেকে বললে আমরা কি বুঝতে পারি হোয়াট ইজ ফরেন? হ্যাঁ, এটা একটু মুখে বলে রাখি, নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। ফরেন ফিল্ড মানে এই ফিল্ডের ভ্যালুটা আপনার নিজের না, এটা ধার করা ভ্যালু। এটা ধার করা ভ্যালু অন্য একটা অবজেক্টের, অন্য ক্লাসের অবজেক্ট থেকে আপনি ধার করে নিয়ে আসছেন, ঠিক আছে? আপনার নিজের ভ্যালু না এটা, কিন্তু আপনি এই ভ্যালুটা একটা ফিল্ডে রাখছেন কেন? আপনার ক্লাসের একটা অবজেক্টের সাথে, ইনস্ট্যান্সের সাথে ওই ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্সের ম্যাপিং এস্টাবলিশ করার জন্য। তাহলে আমি যখন বলতেছি যে ফর এক্সাম্পল টিকেট, ফ্লাইট টিকেট, তাহলে টিকেট তো একটা মডেল ক্লাস। তাহলে এখানে ইউনিক ফিল্ড কি হতে পারে টিকেট ক্লাসে? পিএনআর নাম্বার। পিএনআর নাম্বারটা হচ্ছে আপনার টিকেটের একটা ইউনিক ফিল্ড, ঠিক আছে? এটা একটা আলফানিউমেরিক নাম্বার হয় সাধারণত, ইটস নট ফুললি অ্যালফাবেট অর ফুললি ডিজিটস, ইটস আলফানিউমেরিক কন্টেন্ট ভ্যালু। তাহলে এই পিএনআর নাম্বারটা তো আপনার প্রাইমারি ফিল্ড বা ইউনিক ফিল্ড। কিন্তু ওই ফ্লাইটে আমি যদি ওই এয়ারলাইন্সের একজন রেজিস্টার্ড কাস্টমার হই, তাহলে কাস্টমার ক্লাসের একটা আইডি থাকবে না? সেটা কি? সেটা হতে পারে আমার ইমেল, সেটা হতে পারে আমার পাসপোর্ট নাম্বার, দুইটাই ইউনিক ফিল্ড। তাহলে কাস্টমার ক্লাসে দুইটা ইউনিক ফিল্ড আছে। ধরেন একটা কাস্টমার ইমেল, অথবা আমাকে যখন একটা লগ ইন করতে হয় ইমেল দিয়ে লগ ইন করি, আইডি, তাহলে ইমেলটাই আমার আইডি, তাহলে কাস্টমার আইডি অথবা পাসপোর্ট নাম্বার। এখন টিকেটে যদি কাস্টমারের পাসপোর্ট নাম্বারটা থাকে, ওই পাসপোর্ট নাম্বারটা কিন্তু কোনো না কোনো কাস্টমার অবজেক্টের ফিল্ড থেকে আসছে। আমার যদি 1000 কাস্টমার থাকে কিন্তু কোনো কাস্টমারের অবজেক্টেই এই পাসপোর্ট নাম্বারটা নাই, তাইলে টিকিটে আমি এই পাসপোর্ট নাম্বারটা দিতেই পারবো। কিন্তু টিকিট ক্লাসের একটা ফিল্ড হচ্ছে পাসপোর্ট নাম্বার। তাহলে টিকিট ক্লাসের অবজেক্টে যে পাসপোর্ট নাম্বারটা আসবে, এটা কোনো না কোনো কাস্টমার ক্লাসের যে পাসপোর্ট নাম্বার, সেখান থেকে ভ্যালুটা সে ধার করে নিয়ে আসবে। তো তখন টিকিট ক্লাসে পাসপোর্ট নাম্বার ইজ এ ফরেন ফিল্ড। তা আমাদের এই ফরেন ফিল্ড এবং যে সমস্ত ক্লাসে ফরেন ফিল্ড থাকবে সেগুলো হচ্ছে নন মাস্টার ক্লাস বা ট্রানজ্যাকশন ক্লাস। তো এগুলো আমাদের ক্লাস ডায়াগ্রামে আনতে হবে। ওকে, এই জন্য এই আলোচনাটা করলাম। ঠিক আছে, জানা আপনাদের সময় শেষ।